Today we will discuss the chapter Mountaineers. ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰਸ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੇ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੇ. This chapter is basically it is based on the highest peak, Mount Everest. Mount Everest ਤੇ based ਹੈ ਇਹ ਚੈਪਟਰ. First of all, we will know the some of the words, their meanings, their pronunciation, etc. First one is sea level, yani samundri sata. Achievement, uplabdhi. Feat, karnama. Climber, arohi. Mountaineer, parvatarohi. Summit, choti. Scale, पैमाना या फिर प्रमाण. एक्सपीडिशन, अभियान. फेलिसिटेटेड, सम्मानित किया गया. डेडिकेटेड, समर्पित. ट्रैक, पैंडा या फिर सफर. नेक्स्ट, एक्लीमेटाइजेशन, वातावरण के अनुसार ढालना. एक्लीमेटाइजेशन, वातावरण के अनुसार ढालना. देन स्टार्व्ड, भुखे होना. डेटर, रोक. एडवेंचरस, साहसिक. Now we will read the chapter. Mount Everest is the highest peak on the planet at 29,028 feet above sea level. Mount Everest सब तो ਉੱਚਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਇਹ 29,028 ਫੁੱਟ ਸੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ. For many people, reaching Mount Everest peak is a once in a lifetime achievement. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਲਬਧੀ, ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ. ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ. This kind of feat requires huge funds, very tough training and very good luck. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. The first people to stand on the top of Everest were a local climber, Tenzing Norgay, and Sir Edmund Hillary, a mountaineer from New Zealand in 1953. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਕਲਾਈਂਬਰ. ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਕਲਾਈਂਬਰ ਸੀ. ਤੇਨਜ਼ਿੰਗ ਨੋਰਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਐਡਮਨ ਹਿਲਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ. ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 1953 ਵਿੱਚ. Since then, a lot of people have achieved this feat. ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ. Some of them are from India too. ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ. The first Indian to summit Mount Everest was Captain Avatar Singh Cheema from 1933 to 1989. On May 20th, 1965, 20 ਮਈ 1965 ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1933 ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ 1999 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੀਗੇ. He was captain in the 7th Battalion Parachute Regiment at that time. ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 7ਵੇਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਸੀ. Later he was promoted to the post of a colonel.
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। He was also the 16th person in the world to scale the peak. ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 16ਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। He was a part of 3rd Indian expedition led by Commander M.S. Kohli and others. ਉਹ ਕਮਾਂਡਰ MS ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੋਹਲੀ was an officer in Indo-Tibetan border police. ਕੋਹਲੀ ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। Both Chima and Kohli were felicitated by Indian government with Arjuna Award. ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। They also received Padma Shri and Padma Bhushan respectively. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। Kohli was also given Nishane Khalsa by the Punjab government. ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। A postage stamp was dedicated to the success of 1965 Everest expedition. ਇੱਕ ਡਾਕ ਟਿਕਟ 1965 ਦੇ ਐਵਰੈਸਟ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। See, it is postage stamp ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Climbing Everest peak is not for untrained mountaineers. ਐਵਰੈਸਟ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਬਤ ਆਰੋਹੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। It is extremely dangerous. ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। The trek to the summit peak of acclimatization and adjusting to the physical condition. That means ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਐਕਲੀਮੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣਾ। ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Climbers need to get used to the oxygen-starved heights of the mountain. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। The route between 26,000 and 29,020 cannot get enough oxygen. The 29,020 feet is called the death zone. 26,000 ਅਤੇ 29,020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਥ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਨ ਮੀਨਸ ਖੇਤਰ। At this height, the body cannot get enough oxygen and begins to die minute by minute. ਇਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਮਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। This distance must be covered in less than a day to avoid damage to the body. Damage means ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। In spite of such dangers, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ the number of climbers to the Mount Everest has been increasing.
ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਤਾਰੋਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। It has increased so much that the climbers have to wait for hours for their turn to stand atop of the peak. ਇਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। This extra time in the death zone also increases the danger, but it does not deter their adventurous spirit. ਮੌਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।